testify against me for what? Oh, I have evidence. What evidence? Evidence that you colluded with Dr. Jones. I don't understand what you're talking about. Hilly, I think you just had a slip of the tongue. What? I say, I think right now you just had a slip of the tongue. Just now you said that you were ashamed of what Xiaoshu and I had been doing and that you were heartbroken that we would do such terrible things. I never told you exactly what it was that Dr. Jones was doing, and the police never reported it. So how is it that you could know? I think there's only one answer. You were there from the beginning. You were in on the collusion. Weren't you, Kelly? Admit it. Dave. Honey. I know you're really tired. And I know you've been under a lot of stress. Yuqian has been telling me that you've become suspicious and unkind. I didn't believe her, but now I do. You can't assume anything from just one word I said. Huh? Kelly, I know everything you've done. And you're not grateful for anything I've done for you. And now you want to pin the blame on me? Daniel told me everything. I'm sorry. Kelly, I can't cover for you anymore. You're gonna have to pay for these expenses yourself. I'm sorry, Kelly. This is so bullshit! You're disgusting! 梁小姐 ，just calm down. Well, I guess you've made your own bed, Kelly. Did you forget we have surveillance cameras in this room? My husband is really tired. He needs rest. Take care. 梁小姐，你不能走。You can't leave. 好，挺好的。所有的注意事项你们都记清楚了吧？记清楚。我再三叮嘱了啊，一定要注意防护，杜绝交叉感染。记住了，记住了。好，写上你们的名字。来，给你们画个小心形，赶快。一定要保护好啊！好，好，你们一个个都要给我好好的，谁都不能掉队啊！好，好了，去吧。情况怎么样？一切正常。注意观察，一刻也不能放松。是。走，去看看小六。确诊病例越来越多，不行，我得再向卫生署请求支援。啊，卫生署已经采取了你的建议，要求东区、西乡的圈内村民必须留在家里，不许外出，由周静虎救济他们的一家星火。封村隔离，
为我们争取到了消灭病毒的时间，其余的就看我们自己的了。可如果2个月内消灭不了疫情，加俄岛州的经济就会受到沉重打击。到那个时候，所有岛民都会怪罪到你的头上。霍队，你提出的封村是个好主意，可这也等于把一包炸药背在了自己身上。你们产房的手术给我打的都不严谨，都没有达到我的要求。红姐，可惜现在人手不够啊。我知道人手不够，但这不是降低标准的理由。赶紧全部重新打。好，喂，老公。我知道，我没有不接你的电话，最近真的是太忙了。我挺好的，家里都好吧？好，那我挂了。不是，国际长途费太贵了，就这样。Hello。怎么样啊 ？Friendship Hospital。Can I help you, sir? Oh yes, I'm listening. Mr. Chiao has confessed. There is an air raid shelter behind the Research Institute building. The villagers are locked inside. Let's go now. There might be infected people inside. We gotta be careful. Yes, sir. Kelly keeps the virus in Mr. Chiao's home, upstairs in a small fridge. Let's call the health department for help right away. Sir, yes, sir. Yes, sir. Wake up. Wake up. What's your name? What's your name? P. We need medical help. Yes. Are you okay? P. Please have flu infectors. Take away. Come on. Hurry up. Be careful.你律师来之前，我请他们给了我们一点时间。这不符合规矩啊！再说我们有什么好聊的？你在我记忆中梳着一头长辫子，我记得那个时候你讲话也是很不客气，但你还算讲理。不要再跟我提那个时候。那个时候，我是一个被人瞧不起的新移民，我不想再回到那个时候。况且，任何人都有资格跟我提从前，只有你没有。不要忘了是谁不辞而别。OK， 那我们提现在吧。你现在有了向晚，有了你自己的研究所，为什么还要冒险在这个岛上建立非法的病毒库？你不知道这有多危险吗？病毒是 Dr. Jones 带来的，是他看上了这个岛，看上了我们的研究所，也看上了这个岛那些不太开化的村民。是 Dr. Jones 把脊髓灰质炎的病毒和禽流感的病毒带过来，不是我。Welcome to our plantation. Thank you. This is really good coffee that I brought from Africa. Tastes good. I think it tastes good. You shouldn't have kept it from us. Kelly, the virus is the only valuable thing we have here. It can make us become like a god. This research center, with your work and that of Thomas, has no future. Making vaccines is what can really be profitable for us. And Val Island is a paradise for vaccine research.
Thomas 和我都非常的兴奋，能够研究出疫苗，是多少人梦寐以求的。当时 Dr. Jones 肯来，我跟向晚都非常高兴，所以我们就同意帮他隐瞒，还跟他组成了研究联盟。所以 Thomas 也参与了。当然，研究所的事情怎么可能瞒得过他呢？再说我们是有分工的，我负责研究，他负责搞定摆平研究之外的所有事情。只是我们没有想到病毒会泄露。Tell me what happened. Your lab to be in such a harsh condition, I will not take the blame for this leak out. I wasn't expecting so many children were caught here by anti-pan. And plus, it is the polio virus that got out. The local natives were never injected vaccines, so a couple of deaths were expected. But the children from Lin Shui village had the vaccine. How can they get infected? So the vaccine they got was definitely ineffective. You guys can go look for a scapegoat. And my viral drug research is making progress. Hello? Hello? Killer listening? What happened? Some children died. Don't worry about it. I'll handle it. Thomas 以为他没有办法自己出面摆平这件事情。所以你们找了小徐。对。小徐当时抓住了这个机会来表现自己，他想成为我和 Thomas 最可靠的左膀右臂。于是，是他想的主意，让我们利用Roy那个闹鬼的故事，所以其他人不会再查证此事。神婆屋里的那个肉头口香，也是小徐换的吧？对。猜到了。那个小六还有一个朋友叫阿 P， 阿 P 经常回来研究所玩。他跟 Dr. Jones 的助理说，他很想赚钱，所以 Dr. Jones 没有花太大的力气，就说服了他做 J 流疫苗的人体实验。阿 P 就带了几个村民朋友一起来研究所，过上了白吃白喝赚钱的日子。可是，在阿 P 身上的试验没有成功，他染病了 ，J 型禽流感。可是他还是偷偷跑回了村里，去找了小六，所以小徐就去把他和阿土他们抓了回来，怕他们乱跑，再让别人染病。就把他们关进了防空洞里。还有那只死鸡，我们一起去临水村，在地上发现了一只死鸡，也是小徐。我们研究禽流感的疫苗，
必然是要养鸡的。研究所的鸡棚爆发了禽流感，泄露到了村里，所以那段时间小徐一直带着几个助理，偷偷的在村里捡死鸡。这些事汤姆斯都知道吗？当然。你们俩疯了。在你们眼里，我们肯定是疯了，但是在我们心里，我们在追求我们的梦想。真正疯的人是 Dr. Jones。疫苗研究是科亚特药厂的需求。Dr. Jones 是科亚特药厂跟我们之间的桥梁，这是他们当初提出的条件。只有这样，他们才会投资我。我记得你跟我说过，他们投资你们是因为你们的植物研究所。你太天真了。我们一个小小的植物研究所，怎么可能满足科亚特药厂的胃口？他们要的当然是可以带来暴利的疫苗。你知道有小孩因为脊髓灰质炎而去世吗？知道。那你知道他的遗体在哪吗？就在那个老矿洞里。小徐埋的，这才是那个矿场真正的秘密。Thomas 为了要帮你铺平道路，他什么见不得人的事他都敢做。可是没有想到一个地震把矿洞震开了，所以小徐托了人带了全息投影仪回来，投出了恶鬼的样子，也就是小六看到的那一个恶鬼。小徐再把神婆家里面的塔香换成了肉豆蔻香，让小六撞鬼的事情更加的逼真。到时候只要顺势把矿洞给填起来，大功告成，永远都不会有人发现矿洞里面那2个可怜的小孩遗体。我知道我现在说什么你都不会再相信。我也知道我做了很多错事。但是这件事我真的不知道。Kelly, please arrange for Dr. Jones and his team to leave the island immediately. 那我们呢？ Okay, listen to me. This is very important. The bird flu is already spread across the island. I'm gonna need you to destroy all of your vaccine research. It's my vaccine, okay? And it just succeeded. Do you know how hard it is? Since I haven't had any direct involvement with your research, I can cooperate with the police investigation immediately. But to prevent the lab from being implicated in the future, I need you to destroy all of the evidence now. You freaking kidding me? No way. Kelly, there's no other way. I'm serious. “我相信你不知道啊，因为 Thomas 很爱你。” 可是他害了你，你到现在还没有放弃这个研究实验，你野心太大。你们根本就不懂。我知道有人染病了，但如果我的研究成功了，你们不会成功。如果我的研究成功，这个你们来不及成功。研究成功，这个世界上不会有人再感染禽流感病毒。你们把自己当神吗？ 我
Kelly， 你现在真的让我觉得毛骨悚然。我才不在乎你怎么想我。反正你早就已经放弃我。天成，还有一件事儿。我已经把疫苗打到我自己身体里了。把这个病历单送到3号病房，快去。好的。士官，哎，杜院长，刚刚接到警方电话，晚上凶一名疑似急性禽流感的犯罪嫌疑人到各地病区。麻烦你通知叶护机长准备一下。好。那这个病人的名字是？梁凯丽。 Over there. Be careful. Check this out. 一定要早发现、早报告、早治疗，一个也不能落下啊！是。红姐，这型禽流感的核酸试剂到了。太好了，就等着他了，赶紧送检验科去。好。红姐，求你让我进隔离区吧。不行，我跟你说了，不可以。求你了，红姐，我很快就会出来。你是一名实习护士，你不能进隔离区，你明白吗？红姐，求你让我进去吧。刘心路，你搞清楚状况没有？ 你说你们夫妻俩，先是吵吵闹闹，现在要进隔离区去看他，然后呢，吵吵闹闹又和好，你以为是逛集市呢？隔离区是保障我们所有人生命安全的最后一道防线。再说了，早知道这样，你们家那位来找你的时候，你干嘛不好好解释？两人大吵大闹的，还害得我们小聪和老吴莫名其妙挨了一拳。刘心路。 我知道你很想进隔离区，你们家那位的病我们会尽全力医治的，你就踏实实的赶紧工作去吧，啊！我明白了，红姐。老吴，红姐，都别过来！老吴，你怎么了？我发烧了。 醒了！啊，老吴，老吴，你醒了？我周月，这廖宇，我们来看看你，怎么样了你？你说你们俩怎么来了？你说你们俩穿一身多热呀！来了一天了，赶紧回去洗澡吃饭，不用看了。这有你在，我饭吃的才香啊！太不争气了，我本来要做饭照顾你们，这还是麻烦你们两边跑。你说什么呢，老吴？太麻烦了。
其实是我们对不住你，我们这些当医生的，从来都照顾不好自己。哎呀，不存在，不存在。老吴，我跟你说，你可得赶快好起来，我们还等着吃你做的葱花烙饼呢。做就是做，我最喜欢吃你包的饺子呢。你要是不包饺子，我就不吃饺子了。还有我最喜欢那个，记得麻辣香锅。记得，我都记得呢。不瞒你们说，哎，还有撂上那个臭豆腐，还有小葱的撸串儿，红姐那个血污醋鱼，还有火腿那个山东大煎饼。哎，我跟你们说，我都偷偷学会了。我呀，还说等着你们这个过生日的时候，给你们露一手。我跟你说啊，老吴，我们可等不到生日了啊！我们明天就想吃。你明天就得好起来，听见没有？明天就出去，明天我出去。我这体格好得很，放心吧，肯定没问题啊。那个，你们一定要照顾好自己啊！大热天的，一定要好好吃饭，听见没有啊？人是铁，饭是钢，看好你们俩。哎，别个心。别个心。一心。哎。其他人还没时间吃饭。龙姐，王小聪，我们赶紧先吃一点吧。我做菜是没有老吴厉害了，要是不合你们的胃口，我再去炒2个。哎，不是，兴隆，你不用去了。不是你做的饭菜不好吃，是因为我们真的吃不下。来，你坐下吧，也累了一天了，你先吃吧。我哪里吃得下的？你们记不记得前几个月我们刚来那会儿，霍队说过，那会儿他们在非洲，他亲眼看着他们一起员外的华医生病倒，想救也救不了，那种心情，回国以后很久都没缓过来。我现在大概能体会到霍队的那种感受了。谁能想到，员外情况这么多，一件接着一件的，砸得人头昏脑胀。这上一个还没处理完呢，下一个又来了。你说为什么是老吴啊？老吴多好一人，怎么偏偏是他染上了？不会的，老吴不会的，他一定不会有事儿的。我们必须自己现在先振作起来，别让老吴看到咱们的时候心里添堵。来，咱们吃饭，身体是革命的本钱，吃不下也吃。小聪，兴隆，赶紧吃饭。来，多吃菜。都怪那个徐大门，害死人！老吴肯定是在拉架的时候被他传染的。行路，老吴一定是去了市场接触了活禽才被传染上的，所以你也别那么内疚。你怎么来了？
警方在你家2楼发现了存放疫苗的冰箱，还有注射器。没错，我把正在试验的疫苗打在我自己身体里。梁小姐，我们需要你协助调查，请跟我们走一趟。可以，不过你们先等我一下，我要去换件衣服。为什么要这样？我们的这型禽流感疫苗已经到了临床试验的阶段。第一批疫苗在阿 P 他们身上试验失败了。于是我跟 Dr. Jones 就对疫苗做了减毒活性处理。我们生产出了第2批疫苗。这批疫苗第1位临床试验志愿者就是我。太执念了。你没有资格评论我，你知道的。我的母亲死于这型禽流感。那天晚上的情形，我至今还记得。我一个人站在隔离病房外面。那天天气又闷又热，我等得喘不上气来。但是我坚信，妈妈她会出来的，她会跟我一起回家，再给我做我最喜欢吃的咖喱。可是她没有。医院怕病毒再次扩散，就直接把他送进了火葬场。我甚至没有办法再见他最后一面。那种感觉，我没有办法用言形容。但是我知道，我不希望世界上再有人体会那种感受。
检测结果出来，你是阳性。没关系，我已经做好这种准备了。喂，喂，喂，小凤，我是妈妈，听见了吗？没事没事，我没事没事，身体挺好的，你放心。哎，妈问你，外婆怎么样？身体好吗？爸爸好不好？有没有给你做好吃的？哎呀，我这边挺好的，鸟语花香，吃得好，睡得好，可好了啊。你最近在学校过得怎么样？开不开心啊？小凤，妈今天在这儿，想郑重的跟你道个歉。你从小就喜欢画画，妈没有让你考美院，硬是让你上了你不喜欢的理工科大学。事后妈特别后悔，真的，妈太强势了。从小不让你干这个，不让你干那个，从来就没有问过你，你真正的想要什么，喜欢什么。小聪啊，小聪，哎，怎么没画面呢？哎，你是不是出事儿了？哎，怎么没信号啊？哎，老胡啊，这电话是不是你打来的？小聪是不是出事儿了？对，妈妈今天在这儿，我就想跟你说，我就是想跟你说，以后不管在学业上还是在生活上，只要你喜欢的，只要是你愿意干的，妈妈都支持你。看到了没？哦，看见了。你没出事儿啊？咱能不能别老盼着我出事儿啊？好好，没出事儿就好，没出事儿就好。哎，不对啊，没出事儿，你为什么给我打视频电话？爸。啊。哎，没有事儿，就是想你们了，看看你们干嘛呢？哦，今儿周末，你们也没睡午觉？没有，我们还没睡呢。你说，我听着呢。哎，我怎么听到小松的声音了？这怎么给你打手机啊？哎呀，儿子，这怎么了？出什么事儿了？你那个小女朋友给我买的礼物，妈妈特别喜欢，你一定要带我谢谢她啊！什么？你经常去美院听课？太好了！需要买学习资料、需要花钱的地方，尽管跟爸妈说。爸妈有钱，你放心。以后一笔一笔的，妈都给你记着账，你必须都得还。放心吧，我这儿都好。妈就是想你们了。其实也没什么说的，
就是想听听你们的声音，看看你们。哦，想看看我们的，好啊好啊，哎，看，来使劲看，能看清楚吗？其实啊，我们也很想念你啊。那这样，我们就约个时间，每天打一个视频电话。算上2边的时差，在你下班以后，我们睡觉之前，你看好不好啊？好。那好，那我们就这么说定了啊。你那边不是发生这型禽流感疫情吗？这是可致命性的禽流感，你要注意防护啊！对，一定要注意防护，千万不要影响工作啊！哎呦，放心吧，我会防护好自己的。儿子呀，这可就对了，这你比出去之前成熟多了。好像是啊。哎，给你看看我们宿舍吧。哎，好。B05，这是我的宿舍。就这样啊，妈还要去值班。挂了。给你看看我们医院吧。怎么样？比你们援非的时候条件好多了吧？爸，妈，儿子一定不会给你们丢脸的。